Those who could not be with us last night for watch night service, ఎవరైతే గత రాత్రి మనతో వాచ్ నైట్ సర్వీస్ తో సహవాసాన్ని కలిగి లేని వారు ఉంటున్నారో, जो कोही हिजोको जो जागरण सेवामा चाहिँ हामीसँग भेला हुन सक्नु भएन, we wish them a happy new year. వారందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नयाँ सालको शुभकामना दिन्छौँ। We had very wonderful time. ఎంతో అద్భుతమైన సమయాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాం. अनि हामीले अद्भुत समय बितायौँ। Those who did not come have missed it. ఎవరైతే నిన్నటి దినాన రానివారుగా ఉంటున్నారో దాన్ని వారు మిస్ అయిన వారుగా अनि ఉంటున్నారు. जो कोही आउनु भएन उहाँहरूले त्यो समय गुमाउनु भयो। If you want again, you have to wait for one more year. ఇంకా నువ్వు గనుక ఎదురు చూడాలంటే దానికి ఇంకొక సంవత్సరం నువ్వు వేచి ఉండవలసి ఉంటున్నది. यदि तपाईँले त्यो समय चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अझै 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। Beloved, Lord in His love are gathering His people in His presence and preparing them for eternity. ఈ విధంగా దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను బట్టి తన యొక్క సన్నిధిలో నిత్యత్వం కొరకు మనందరినీ కూడా ఇక్కడ ఏకం చేసిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. अनि प्रभुले आफ्नो प्रेमद्वारा आफ्नो उपस्थितिमा हामीलाई भेला गराइकन अनन्तको निम्ति हामीलाई चाहिँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। God is truly loving us. ఈ విధంగా దేవుడు నిజంగా వాస్తవంగా మనం ప్రేమిస్తున్న వాడుగా ఉంటున్నాడు. अनि प्रभुले चाहिँ सत्यतामा हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। And true love never forces anybody. ఈ విధంగా నిజమైనటువంటి ప్రేమ ఎవరిని కూడా బలవంతము చేయదు. अनि सत्य प्रेम चाहिँ कसैको करकापद्वारा हुँदैन। God has laid life and death before us. ఈ విధంగా Life and death before us. He laid. యేసుక్రీస్తు వారు మరణ నిమిత్తమైన దేవుడు మన ముందు జీవాన్ని మరణాన్ని ఉంచిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. अनि प्रभुले चाहिँ हाम्रो सामने चाहिँ जीवन र मृत्युलाई राखिदिनु भएको छ। And you have to make the choice. ఈ విధంగా ఇది మనకి ఏది కావాలో మనమే దానికి మనము ఎంచుకోవాల్సి ఉంటున్నది. अब त्यो चुनाव चाहिँ हाम्रो हो। Usually nobody wants to die. ఎవరు కూడా వాస్తవంగా ఎవరు కూడా మరణించాలని ఎవరు కూడా కోరుకోరు. साधारणतया कोही पनि मर्न चाहदैन। Long back, I was in a assembly in South India. అనేక సంవత్సరాల కిందట సౌత్ ఇండియాలో ఒక అసెంబ్లీ నుండి ఉండి ఉంటున్నాను. अनि धेरै वर्ष पहिला चाहिँ म इन्डियाको एउटा एसेम्ब्लीमा थिएँ। They were bringing a old lady towards me for prayer. ఈ విధంగా ఒక వృద్ధాప్య స్త్రీని నా ముందుకు ప్రార్థన చేయడానికి తీసుకుని వచ్చిన వారు ఉంటున్నారు. अनि एउटा चाहिँ एउटा वृद्ध मलाई चाहिँ मेरो अगाडि प्रार्थना गर्नको निम्ति उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो। Looking at her, I was thinking, ab ya tab. నేను ఆమెను చూసి ఇప్పుడా అప్పుడా అన్నక విధానంలోనే అనుకున్నవాడిగా ఉంటున్నాను. अनि आमालाई चाहिँ मैले हेर्दा हुँदै चाहिँ मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि अब अहिले हो कि कहिले हो भनिकन। So she came near. ఈ విధంగా నా దగ్గరికి వచ్చి ఉంటున్నది. अनि उहाँ चाहिँ मेरो नजिक आउनुभयो। I expected that she will make a request, pray for me that I may peacefully end my journey. ఈ విధంగా నాకు యాత్రను నేను సంతోషంగా పరిపూర్ణం చేయాలని చెప్పేసి నా కొరకు ప్రార్థించమని అడుగుతామని చెప్పేసి నేను అనుకుని ఉంటున్నాను. अनि मैले मेरो यात्रामा सन्तुष्टिसँग जान सकु भनिकन मलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। She said in Telugu, "Bidda, నడుము నొప్పి ఉన్నది ప్రార్థన చేయి." తెలుగులో ఏమని అంటే, బిడ్డ నాకు నడుము నొప్పి ఉంటున్నది, నా కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పి ఉంటున్నది. Hip pain, kindly pray for my मेरो चाहिँ पछाडि जो कम्मर चाहिँ दुखेको छ, मेरो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। At that age, I would desire that I should end my journey. నేమనుకునేటంటే ఆ సమయంలో నా యొక్క యాత్ర నేనైతే నా యాత్రను ముగించేవాడిగా ఉంటున్నానని చెప్పేసి నేను అనుకుని ఉంటున్నాను. तर त्यो उमेरमा त मैले मेरो जीवनको यात्रा चाहिँ पूरा गर्न चाहन्थे। What I mean is, nobody wants to die soon. ఈ విధంగా దీనికి అర్థం ఏమైందంటే ఎవరు కూడా ఆ విధంగా తొందరగా మరణించాలని చెప్పేసి కోరుకున్నారు. यसको अर्थ के हो भने कोही पनि छिटो मर्न चाहिँ चाहदैनन्। But death will surely come. కానీ మరణం అయితే తప్పక వచ్చేదిగా ఉంటుంది. तर मृत्यु त पक्कै पनि आउँदछ। And after death what? మరణము తర్వాత ఏమయ్యేదిగా ఉంటుంది. अनि मृत्यु पछि चाहिँ के हुन्छ? Usually in Hindi or Telugu, if anybody dies, what they say? సాధారణంగా హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ ఎవరైతే మరణించినప్పుడు వారు ఏం చెప్తారంటే, साधारणतया हिन्दी र तेलुगुमा चाहिँ कोही मर्यो भने तिनीहरूले के भन्दछन्? Mar gaya. మరగయ చనిపోయినారని చెప్పారు. मरे भनिकन చెప్తుంటారు. చచ్చిపోయినాడు. చచ్చిపోయి ఉంటున్నాడు. मरे भनिकन भन्दछन्। इसका मतलब एक मरा दूसरा गया. దీనికి అర్థం ఏమైందంటే ఒకరు మరణించి ఉంటున్నారు, ఇంకొకరు వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నారు. यसको अर्थ एउटा मर्यो अनि अर्को गयो। Body died, but the spirit gone. ఆ యొక్క శరీరం అనేది మరణించినదిగా ఉంటున్నది,
ఆత్మ అయితే వెళ్ళిపోయినదిగా ఉంటున్నది. अनि शरीर पार्थिव शरीर चाहिँ मर्यो अनि आत्मा चाहिँ गयो। చచ్చినావు గాని పోయేది ఎక్కడ? నువ్వు చనిపోయి ఉంటున్నావు గానీ నువ్వు వెళ్ళేది ఎక్కడికి? You have died, but where you will go? अनि हामी मर्यौं तर हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ त? Nobody wants to go to hell. ఎవరు కూడా యొక్క నరకానికి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు. अनि कोही पनि नरकमा जान चाहदैनन्। And that's the reason God made a simple way for us. ఈ విధంగా ఈ దేవుడు మన కొరకు సాధారణమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని మన కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచి ఉంటున్నాడు. त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई त्यो साधारण बाटो चाहिँ तयार पार्नु भएको छ। He came all the way from heaven and died for us on the cross. ఈ విధంగా మన నిమిత్తమైన పరలోకం నుండి వచ్చి మన నిమిత్తం ఆయన మరణించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लिकन हाम्रो निम्ति कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो। It is only by repenting of our sins and believing on Him can we escape eternal hell. ఎప్పుడైతే మన యొక్క పాపం నుండి మనం ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడడం మాత్రమే ఆ యొక్క నిత్య నరకం నుండి మనము తప్పించుకొనగలము. अनि यदि हामीले उहाँलाई केवल विश्वास गरेर पश्चाताप गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अनन्तको नरकबाट बचाइनेछौँ। We are living in the end days. ఈ విధంగా అంత్య దినాల్లో మనం నివసిస్తున్న వారంగా ఉంటున్నాం. हामी चाहिँ अन्तको दिनमा जिरहेका छौँ। Jesus is going to come soon to take His church unto Himself. ఈ విధంగా తన యొక్క సంఘాన్ని తన యొక్క ప్రజలను తీసుకుని వెళ్ళడానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన అతి త్వరలో రానయ్యుంటున్నాడు. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई आफूका लानको निम्ति उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। If you haven't repented and accepted Jesus Christ, today is the time. ఒకవేళ నీకు పాపం నుండి కనుక నువ్వు పశ్చాత్తాపం పొందినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించినట్లయితే ఈ దినాన ఇదే యొక్క రక్షణ దినమై ఉంటుంది. अनि अझसम्म तपाईहरुले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, विश्वास गर्नुभएको छैन, पश्चाताप गर्नुभएको छैन भने आज नै त्यो दिन हो। Today is the day of salvation. ఈ దినమే రక్షణ దినమై ఉంటుంది. आज नै मुक्तिको दिन हो। Tomorrow is the day of judgment. రేపటి దినము అది తీర్పు దినమై ఉంటుంది. अनि भोलि चाहिँ न्यायको दिन हो। Make a wise choice and escape yourself from the judgment of God. ఈ విధంగా జ్ఞానంతో కూడినటువంటి యొక్క మన యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ఆ యొక్క దేవుని యొక్క తీర్పు నుండి మనము తప్పించుకుందాం. अनि बुद्धिमानी ढंगले चाहिँ आफूले चाहिँ चुनाव लिएर चाहिँ परमेश्वरको त्यो दण्डबाट चाहिँ आफूलाई बचाउनुहोस्। If you are still hardening your heart, ఇంకా ఒకవేళ కనుక మీ యొక్క హృదయాలను కనుక అటువంటి కఠినం కనుక మీరు చేసుకున్నట్లయితే अनि अहिलेसम्म यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो हृदय कठोर पार्नु भएको छ भने you have to give an account to God of your life. ఈ విధంగా నీకు జీవితం గురించి నువ్వు దేవునికి లెక్క అప్పజెప్పవలసి ఉంటుంది. अनि तपाईहरुले आफ्नो जीवनको हिसाब प्रभुलाई एक दिन दिनु पर्दछ। It's our earnest desire that we, along with all our children, may enter into eternal heaven. మా యొక్క కోరిక ఏంటంటే మన యొక్క బిడ్డలందరూ కూడా మన యొక్క పిల్లలందరూ కూడా ఆ యొక్క నిత్య జీవంలోనికి ప్రవేశించాలని మా యొక్క ఉద్దేశం अनि ఏంటంటే सबै प्रभुका जनहरू चाहिँ अनन्त जो स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गरून् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा इच्छा हो। Yesterday, brother was telling me that you have to take two promises, one for you and one for the church here. నిన్నటి దినాన సోదరుడు ఏమని చెప్పినట్టే నువ్వు 2 వాగ్దానాలు తీసుకోవాలి, ఒకటి స్థానిక సంఘం నిమిత్తము అదేవిధంగా ఒకటి నీ కొరకు అని చెప్పి ఉంటున్నాడు. अनि हिजो मलाई भाइले भन्नुभएको थियो कि 2टा प्रतिज्ञा लिनुहोस्, एउटा चाहिँ स्थानीय मण्डलीको निम्ति, एउटा तपाईको निम्ति। God first, next me. దేవుడు మొట్టమొదటి అంటున్నాడు, తర్వాత నేను అంటున్నాను. अनि पहिला चाहिँ परमेश्वर अनि त्यसपछि बल्ल म। So I took the first promise and kept it here. నేను మొట్టమొదటిగా వాగ్దానం తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకొని ఉంటున్నాను. अनि पहिलो प्रतिज्ञा मैले लिएर गोजीमा राखे। And for me, I took and kept it here so that they should not be mixed up. ఎందుకంటే ఆ 2 వాగ్దానాలు కూడా ఏమాత్రం కూడా మిక్స్ కాకుండా ముందుగానే తీసుకొని నేను నాకు జేబులో పెట్టుకొని ఉంటున్నాను. अनि फेरि मैले अर्को प्रतिज्ञा ठुटे अनि यो चाहिँ मिक्स नहोस् भनिकन मैले अर्को गोजीमा राखे। Now picking up promises is a big decision. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక వాగ్దానాన్ని ఎన్నుకోవడం అనేది తీసుకోవడం అనేది ఆ యొక్క గొప్ప నిర్ణయమైనది. अनि प्रतिज्ञा लिने भनेको एउटा ठुलो जो निर्णयको कुरा हो। I have seen people like that they do when they come to take the promise. ఎప్పుడైతే ఒక వాగ్దానాన్ని తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక విశ్వాసులు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా వేరే ఏది తీసుకోవాలని చెప్పేసి అటువంటి ఒక సందేహంలో దాన్ని తీసుకునే వారు అటువంటి సందేహంలో వారు ఉంటారు. अनि मैले यो कुरा देखेको छु कि जब मान्छेहरूले चाहिँ प्रतिज्ञा थोत्न आउँछन् तिनीहरूले चाहिँ यताउता गर्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ तलमाथिबाट चाहिँ थोत्ने गर्छन्। If they see sometimes if it is not
applicable to them, they throw and again pick up something. ఒకవేళ కనుక ఆ యొక్క వాగ్దానం కనుక మనకి జీవితానికి ఆ యొక్క సరైన యొక్క విధానంలో లేనట్లయితే ఏం చేస్తారంటే వారు దాన్ని తీసి మన అక్కడిని పెట్టేవారు ఉంటారు. अनि तिनीहरूले त्यो प्रतिज्ञा हेर्छन्, यदि त्यो प्रतिज्ञा तिनीहरूको जीवनमा लागू हुँदैन भने त्यसलाई राखेर फेरि अर्को थुक्दछन्। There was a man, ఒక వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति थियो, whenever he comes to a crossroad, ఎప్పుడైతే ఒక క్రాస్ రోడ్ వద్దకు ఆయన వచ్చినప్పుడు जब तिनीहरू चाहिँ जो क्रस रोडमा आउँदथे, he will always take a arrow stick. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక బాణం కలిగినటువంటి ఒక స్టిక్ ను ఆయన పట్టుకునేవాడిగా ఉంటున్నాడు. अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ एउटा त्यो तीर चाहिँ लिएर आउँदथ्यो। So he will do like that. ఆయన దాన్ని ఇట్లా చేస్తాడు, अनि उसले चाहिँ त्यसलाई यस्तो घुमाउँदै तल फाल्थ्यो కింద పడేసి ఉంటాడు. And wherever the arrow mark shows, he will go that way. ఎక్కడైతే ఒక బాణము చూపించేదిగా ఉంటున్నదో గుర్తు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళేవాడిగా ఉంటున్నాడు. अनि जो त्यो तीरको टुप्पो चाहिँ जुन बाटोतिर फर्किन्छ त्यो बाटो चाहिँ उ लाग्दथ्यो। One day he was throwing. ఒక దిన ఆయన ఒక బాణాన్ని వేసి ఉంటున్నాడు. अनि एक दिन चाहिँ उसले त्यो तीरलाई चाहिँ फाल्यो। A man was watching. ఒక వ్యక్తి ఆయనను చూస్తుంటున్నాడు. अनि एकजना व्यक्तिले हेरिरहेको थियो, This fellow is throwing the stick and then going that side. ఎందుకు ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క బాణాన్ని యొక్క స్టిక్ ను పాడేసి ఆ యొక్క వైపు నుండి ఎందుకు వెళ్తుంటున్నా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క వ్యక్తి గమనిస్తుంటున్నాడు. अनि यो सँगै भाइले चाहिँ त्यो तीर फाल्छ अनि फेरि त्यो बाटोतिर जान्छ भनिकन। So he stopped him and said, "Sir, what is the mystery of throwing this stick?" వెంటనే ఆ యొక్క వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి ఈ యొక్క బాణాన్ని నువ్వు పాడవేస్తుంటున్నావు, దీంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క రహస్యము మర్మం ఏంటని చెప్పేసి ఆ యొక్క వ్యక్తిని అడిగి ఉంటున్నాడు. अनि एक दिन त्यो व्यक्तिले त्यो रोकेर चाहिँ भन्यो कि सर यो तीर फाल्नुको रहस्य चाहिँ के हो भनिकन सोध्यो। So he said, "I'll throw this stick wherever the arrow shows, I will go that side." ఎప్పుడైతే నేను యొక్క స్టిక్ ను వేసేవాడిగా కింద పడేసేవాడిగా ఉంటున్నాను, ఈ యొక్క బాణం యొక్క గురి ఎక్కడైతే చూపిస్తుంటున్నదో ఆ యొక్క మార్గంలో నేను వెళ్తానని చెప్పేసి ఆ యొక్క వ్యక్తికి సమాధానం ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ सोध्ने व्यक्तिलाई भन्नुभयो कि म चाहिँ त्यो तीरलाई चाहिँ बाटोमा फाल्छु अनि त्यो टुप्पो चाहिँ जुन बाटोतिर लाग्छ म त्यो बाटो लाग्दछु। But he asked, "But today you threw it for 4 times." ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి ఏమంటుంటే ఈ దినాన్నైతే నువ్వు 4 సార్లు ఆ యొక్క బాణాన్ని వేసి ఉంటున్నావు. अनि त्यो भाइले सोध्नुभयो कि तर आज त तपाईले 4 चोटि फाल्नुभयो। He said, "No, I wanted to go this side, so I was waiting when it will fall this side." ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏమని ఉంటున్నాడంటే నేను ఈ యొక్క మార్గంలోనికి వెళ్ళాలి, ఆ యొక్క బాణం పాడవేసినప్పుడు ఈ యొక్క బాణం ఈ దిశకు ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు వెళ్తానని చెప్పేసి నేను ఆగి ఉంటానని చెప్పి ఉంటున్నాడు. अनि त्यो मान्छेले भन्यो कि होइन म अर्को बाटोतिर जान चाहन्थे, त्यही भएर यो तीरको टुप्पो कहिले त्योतिर लाग्छ भनिकन मैले बार तयार गरिरहेको छु। So sometimes taking the personal promise, it is so. ఈ విధంగా అనేక సార్లు కూడా మనం వ్యక్తిగత యొక్క వాగ్దానాలు తీసుకునే యొక్క విధానంలో ఆ యొక్క అదే యొక్క విధానంలో ఉండేవారంగా ఉంటాం. अनि कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिज्ञा लिने विषयमा पनि यस्तै हुँदछ। But I took it prayerfully. ఎంతో ప్రార్థన పూర్వకంగా యొక్క వాగ్దానాన్ని నేను తీసుకొని ఉంటున్నాను. अनि प्रार्थनाको साथमा मैले यो लिएको छु। And Lord gave a promise to Horeb this year from Psalm 91 and verse 13. ఈ విధంగా దేవుడు హోరేబు సంఘానికి ఈ సంవత్సరంలో ఇచ్చిన యొక్క వాగ్దానం ఏమైందంటే కీర్తనలు 91వ అధ్యాయము 13వ వచనము। अनि यो सालको प्रतिज्ञा होरेब मण्डलीको निम्ति प्रभुले भजन 91 को 13 पद दिनुभएको छ। It will be good if we read the whole psalm, but to save time, we are going to read only that verse. ఒకవేళ ఈ యొక్క అధ్యాయం కనుక అంతటిని చదివినట్లయితే ఎంతో మంచిగా ఉంటున్నది, కానీ సమయాన్ని సేవ్ చేయడానికి కేవలం ఆ యొక్క వచనాన్ని మాత్రమే మనం చదువుదాం। पुरै अध्याय पढ्ने भने असल हुन्छ, तर हामीले समय बचाउको निम्ति त्यो पद मात्रै पढ्ने छौं। I hear many of you speak English. నేను మీలో అనేక మంది యొక్క ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారని చెప్పేసి నేను విని ఉంటున్నాను। अनि मैले सुने कि तपाईहरु मध्ये धेरैले चाहिँ इंग्लिश पुरा गर्नुहुन्छ। Telugu people speak Telugu. తెలుగు వారు తెలుగు మాట్లాడేవారు ఉంటున్నారు। अनि तेलुगु भाइहरुले चाहिँ तेलुगु कुरा गर्नुहुन्छ। Nepali people will speak Nepali. నేపాలి వారు నేపాలి మాట్లాడేవారు ఉంటున్నారు। अनि नेपाली दाजुभाइहरुले नेपाली कुरा गर्नुहुन्छ। But all of you know Hindi or not? Tell me truly. కానీ మీ అందరికీ హిందీ తెలుసునా తెలియదా? तर तपाईहरु सबैले चाहिँ हिन्दी बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? मलाई चाहिँ सत्यतामा भन्नुहोस्। सच बोलना साल का पहला दिन है. సంవత్సరంలో మొదటి దినము మీకు అందరికి కూడా హిందీ వస్తుందా రాదా? సత్యంగా చెప్పండి। सालको पहिलो दिन हो, साँचो बोल्नुहोस्। All those who can follow Hindi, if you can raise your hand, I will be thankful to you. ఎవరైతే ఇక హిందీని మాట్లాడేవారుగా ఉంటున్నారో తెలిసే ఉంటుందో మీరందరూ కూడా మీ చేతులు ఎత్తవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను। अनि जो कहिले चाहिँ हिन्दी बुझ्नुहुन्छ हात उठाउनुहोस्, म तपाईहरुको निम्ति धन्यवादी हुनेछु। To save time, can I, by your kind permission,
for today I'll speak in Hindi and Telugu translation will be there because most of the Telugu people can't follow Hindi. మీ యొక్క అనుమతిని బట్టి ఆ యొక్క హిందీలో అదేవిధంగా తెలుగులో మేము చెప్పేవారుగా ఉంటున్నాం. దయచేసి మన్నించవలసిందిగా మనవి చేస్తుంటున్నాం. यदि तपाईँहरूले अनुमति दिनुभयो भने चाहिँ आज म हिन्दी र तेलुगुमा जान्छु, किनभने कति तेलुगु भाइहरूले चाहिँ हिन्दी बुझ्नुहुन्न। Now both of you must agree. After going, don't I fight. agree. Brother and brother should agree. ओके ब्रदर। Okay. बड़ी मेहरबानी. చాలా 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 వందనాలు. In Punjabi they say for thank you मेहरबानी. ఆ యొక్క పంజాబీలో థ్యాంక్ యూ అంటే మెహర్బానీ అని చెప్పి చెప్పేవారు ఉంటారు. मैं थोड़ा आगे बोलता हूँ. ఇంకా నేను కొంచెం ముందుకు చెప్తుంటాను. मेहरबानी पढ़ो बाइबल की बानी, करो दूर परेशानी, पहनो शेरवानी, खाओ बिरयानी. So है ना, नेशनल लैंग्वेज में बड़ा मजा आता है. So प्रियो, परमेश्वर ने भजन संहिता 91 और 13 पद को 91:13 इस कलीसिया के लिए वायदे के रूप में दिए हैं. ఈ విధంగా దేవుడు మన ఓరేబు సంఘానికి కీర్తనలు 91 అధ్యాయము 13వ వచనాన్ని వాగ్దానంగా అనుగ్రహించి ఉంటున్నాడు. कोई जोर से हिंदी अब नेपाली में पढ़ दें. ఎవరైనా నేపాల్లో గానీ ఇందులో కొంచెం బిగ్గరగా చదవాల్సిందిగా మనం చేస్తుంటున్నాం. तिमीले सिंह र साँप कुल्छने छौ, जवान सिंह र अजिङ्गर तिमीले पाउमनी कुल्ची मिल्ची पार्ने छौ। Thou shalt tread upon lion and adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగద్రొక్కెదవు. प्रेमी पिता, थोड़ा समय हम जो वायदा आपने कलीसिया को दिया है उस पर ध्यान मनन करना चाहते हैं. आप हमारे समय को आशीष का कारण बनाएं. प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं. सुप्रियो, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत वायदा दिया है. ఈ విధంగా దేవుడు అద్భుతమైన వాగ్దానాన్ని అనుగ్రహించడం అడుగుతున్నాడు. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग लाठी लेकर चलो. ఇక लाठी कट्टे पట్టుకొని దీనికి అర్థం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా కట్టె పట్టుకొని నడవడానికి అర్థం కాదు అది. कि सांप आने से या सिंह आने से मारना पड़ेगा. ఎందుకంటే యొక్క సింహములు వచ్చినప్పుడు పాములు వచ్చినప్పుడు వాటిని కొట్టడానికి. लेकिन प्रियो, आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें जय का जीवन देने का वायदा कर रहा है. ఈ విధంగా దేవుడు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక జయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ఇటువంటి వాగ్దానాన్ని అనుగ్రహించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. और कलीसिया के रूप में होकर आने वाले दिनों में हम मनुष्य के सब चालाकीपन पर हम जय पाने वाले होंगे. ఈ విధంగా యొక్క సంఘంలో విశ్వాసులుగా అనేక సందర్భాల్లో అటువంటి యొక్క జయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రభు కోరుకున్న వాడుగా ఉంటున్నాడు. कृपया पढ़ दें भजन संहिता 44:5, 44 and verse 5. కీర్తనలు 44వ అధ్యాయము 5వ వచనము. हिंदी या नेपाली में पढ़ दें. కీర్తనలు 44వ అధ్యాయము 5వ వచనము. तपाईद्वारा नै हामी आफ्ना शत्रुहरूलाई दबाउने छौँ, तपाईको नामद्वारा नै हामी हाम्रा विरोधमा उठ्नेहरूलाई कुल्चने छौँ। So we find here, through thee we will push down our enemies. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏమని రాయబడుతుందంటే నీ వలన మా విరోధులను అణిచివేయుదుము. Through thy name will we tread them and under that rise up against us. నీ నామం వలననే మా మీదికి లేచి వారిని మేము త్రొక్కివేయుదుము. Beloved, प्रियो, शैतान जो है गर्जने वाले सिंह की तरह हम पर हमला करने के लिए तैयार है. ప్రియులారా, ఈ విధంగా సైతానుడు ఒక గర్జించు సింహం వలె మన పైన దాడి చేయడానికి వాడు సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. अगर थोड़ी भी लापरवाही हम अपने आत्मिक जीवन में दिखाएंगे, ఒకవేళ మన యొక్క ఆత్మికమైన జీవితంలో అటువంటి యొక్క అశ్రద్ధని కనుక మనము చూపించినట్లయితే शैतान आपके जीवन को कब्जा कर लेगा. ఈ విధంగా సైతానుడు మన యొక్క జీవితాన్ని తన యొక్క స్వాధీనంలోకి తీసుకునే వాడుగా ఉంటున్నాడు. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वें पद में हम इस बात को पढ़ते हैं. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఇట్టి విషయాన్ని మనము చూడగలము. सचेत रहो, जागर रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झै कसलाई निलो भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ। सुप्रियो, शैतान जो है गर्जने वाले सिंह की तरह इस ताक में है कि किसको फाड़ खाएं. ఈ విధంగా ఇక సైతానుడు పిల్లరా ఒక గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మింగుదనా అని చెప్పేసి వాడు వెతుకుతూ తిరుగుతున్న వాడుగా ఉంటున్నాడు. पर
परमेश्वर का धन्यवाद होवे। यदि हम प्रभु पर निर्भर होएंगे, हम जरूर शैतान के हमलों पर जय पाएंगे। ఒకవేళ మనం గనక నిర్భరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగి మనం వెలుకగా ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క సైతాను పైన మనం విజయం పొందేవారంగా ఉంటున్నాం. और फिर देखिए, जो आत्मिक सेनाएं हैं जो हम पर हमला करते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि हम उन पर जय पाने वाले होते हैं। ఇక చూసినట్లయితే evil forces. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సైతాను యొక్క శత్రు సమూహము మన పైన దాడి చేసినప్పుడు ఆ యొక్క దేవుడు మనలను భద్రపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग जाने से पहले चेलों को ये శక్తి దేకర్ గए हैं। ఈ విధంగా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఆరోహణం కాకంటే ముందుగా శిష్యులకు తన యొక్క శక్తిని ఆయన అనుగ్రహించి వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. లూకా రచిత సుసమాచాर లూకా సువార్త और उसका 10वां अध्याय 10వ అధ్యాయము 19वां पद 19th वर्ष 19వ వచనము. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 19వ వచనము. पढ़ी। तिमीहरूलाई साप र बिच्छुहरूलाई कुल्चिने शत्रुको सारा शक्तिबाट अधिकार दिन्छु र कुनै कुराले पनि तिमीहरूलाई कुनै प्रकारले हानि गर्ने छैन। So प्रिय ध्यान दे इस वचन को। I give unto you power and nothing shall by any means hurt you. ప్రియులారా యొక్క మాటను గమనించండి. మీకు అధికారము అనుగ్రహించున్నాను, ఏదియో మీకు ఎంత మాత్రమును హాని చేయదు. So कोई भी हमारी हानि नहीं कर सकते हैं। ఏది కూడా మనకెంత మాత్రము హాని చేయనేరదు. पर प्रियो याद रखें, जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में दे देते हैं, ఎప్పుడైతే మన యొక్క జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క దేవుని యొక్క చేతిలో మనము పెడుతుంటున్నామో तभी प्रभु अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है। అప్పుడే దేవుడు ఆ యొక్క వాగ్దానాలను మన యొక్క జీవితంలో ఆయన నెరవేర్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. अगर तुम अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन बिताना चाहते हैं ఒకవేళ నీకు ఇష్టానుసారంగా నీకు జీవితాన్ని కనుక నువ్వు జీవించాలనుకుంటే और फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये शैतान पर या बुराई पर जय पाने के लिए मदद करो, ఆ తర్వాత ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిస్తాం, దేవా ఇక సైతాను పైన ఇక దుష్టత్వం పైన జయం పొందడానికి నాకు సహాయం చేయమని చెప్పేసి మనం ప్రార్థిస్తుంటాము. ऐसा नहीं होता है प्रियो। ప్రియులారా, ఆ విధంగా ఉండదు. अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो ही वो आपका आदर करेगा। ఎప్పుడైతే దేవుని మనము గణపరిచే వారంగా ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు మనను గణపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. पहला सामुएल 2:30 में हम इस बात को पढ़ते हैं। మొదటి సాముయేలు 2వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో ఇటు విషయాన్ని మనం చూడగలము. सुप्रियो, जब आप प्रभु को अपने आप को सौंप देते हैं तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अपना काम कर सकता है। ఎప్పుడైతే మన యొక్క జీవితాలను మనం ప్రభుకు సమర్పించుకుంటామో అప్పుడు దేవుడు మన యొక్క జీవితాల పట్ల ఆయన కార్యాన్ని చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. तभी हम इस बात को कह सकते हैं जो कि पौलुस ने रोमियो को लिखते हुए कहा। ఈ యొక్క మాటను మనము ఈ విధంగా చెప్పగలము. అపోస్తలుడైన పౌలు రోమిలకు రాస్తూ ఆయన యొక్క ఈ మాటను పలికిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. पढ़िए तो रोमियोस का 8वां अध्याय 35वां पद 8:35। రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 35వ వచనము. कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला, के सङ्कष्टले वा क्लेशले वा सताउटले वा अनिकालले वा नाङ्गो अवस्थाले वा खतराले वा तरवारले। और फिर 8वां पद 37वां पद, तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरू भन्दा पनि बढी छौँ। Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37వ వచనము. అయినను మనలను ప్రేమించు వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. प्रियो, जब हम अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखते हैं ప్రియులారా, ఎప్పుడైతే మనము ప్రభు యొక్క ప్రేమ యందు మనం నిలిచి ఉంటామో तभी हम जय का जीवन पाने वाले होते हैं। అప్పుడు మాత్రమే మనము జయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించే వారంగా ఉంటాం. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस साल की शुरुआत से प्रियो हम प्रभु में और प्रभु के प्रेम में हम बने रहें। ఈ విధంగా సంవత్సరము ఆది నుండి అంతం వరకు ప్రభు యొక్క ప్రేమలో మనం నిలిచి ఉండునట్లు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. और प्रार्थना के द्वारा हर समय हम प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। ఈ విధంగా నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ మనము నిబ్బరం గలవారమై యొక్క ప్రార్థన యందు మనం మెలకువ కలిగి ఉండాలి. जितना अधिक प्रार्थना करोगे उतनी ही अधिक शक्ति को आप पाओगे। ఎంతైతే మనము ఎంతెంతగా మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉంటామో అంతగా దేవుని యొక్క శక్తిని మనం పొందుకునే వారంగా ఉంటాం. मोर प्रेयर, ఎక్కువ ప్రార్థన, बोलिए मोर पावर।
ఎక్కువ ప్రార్థన, ఎక్కువ శక్తి. जोर से बोलना नहीं तो नींद आएगी. దయచేసి బిగ్గరగా చెప్పండి, లేకపోతే నిద్ర More వస్తుంది. prayer, మోర్ ప్రేయర్, మోర్ పవర్. your answer should be more power. More prayer, మోర్ పవర్. less prayer, తక్కువ ప్రార్థన, no prayer, నో ప్రేయర్. choice is yours. बहुत ही आसान है प्रियो. ప్రియులారా, ఇప్పుడు చాయిస్ మన దగ్గర ఉంటున్నది, ఎంతో సులువుగా ఉంటున్నది. कई बार हम प्रभु के सिंपल वचन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. చూసినట్లయితే ప్రియులారా, అనేక సార్లు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని, చిన్న చిన్న వాక్యాన్ని అనేక సార్లు మన యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం కాంప్లికేట్ చేసే వారంగా ఉంటాం. तेलुगु में हमारे दादाजी बोलते थे सूक्ष्म लोंदिरा मोक्षम. తెలుగులో మా యొక్క తాత ఈ విధంగా చెప్పేవాడు, ఆ సూక్ష్మంలో ఉందిరా మోక్షం అని. ఆ సూత్రాలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఆ సూత్రాలన్నీ కూడా, वो सारे सूत्र यहाँ पर हैं. और- सूत्र में है मोक्ष बोलते ఆ हैं. యొక్క సూత్రాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. సూత్రంలో ఉంటున్నది మోక్షము. तो प्रियो, जबकि सब कुछ लिखा हुआ है, हम कितने मूर्ख हैं, नहीं पढ़ते हैं और हारा हुआ जीवन बिताते हैं. ప్రియులారా, దేవుని యొక్క లేఖనంలో అన్ని కూడా రాసి ఉన్నవిగా ఉంటున్నాయి. మనం ఎంత మూర్ఖులం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవకుండా మన యొక్క జీవితాల్లో మనం ఓడిపోయే వారంగా ఉంటాం. जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन से दूर रहोगे, ఎంతైతే నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యానికి నువ్వు దూరంగా ఉంటావో, उतना ही आप अपने जीवन में गिरते जाओगे, हारते जाओगे, शैतान के वश हो जाओगे. అంతగా దేవుని యొక్క వాక్యం, దేవుని యొక్క నీ యొక్క జీవితంలో అంతగా నువ్వు ఓడిపోయే వారుగా ఉంటావు. అదేవిధంగా సైతాన్ యొక్క హస్తాల్లోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోయే వారుగా ఉంటావు. क्योंकि जो कोई परमेश्वर की ओर से जन्मा है, वो संसार पर जय पाएगा कहकर हम वचन में पढ़ते ఈ हैं. విధంగా దేవుని యొక్క లేఖనాల్లో చూడగలము, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు ఉంటున్నారో వారు జయవంతమైన యొక్క జీవితాన్ని వారు జీవించేవారుగా ఉంటున్నారు. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 4 पद. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయము 4వ వచనము. మొదటి 1 యోహాను John 5వ 5:4. అధ్యాయం 5వ అధ్యాయము 4వ వచనము. पढ़िए. किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ अनि आफ्नो विश्वास नै यो विजय हो जसले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ. ओ प्रियो, कितना अद्भुत प्रभु का वायदा है. ప్రియులారా, ఎంతో యొక్క అద్భుతమైనటువంటి యొక్క దేవుని యొక్క వాగ్దానం అయినది. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. దేవుని మూలంగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు, లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే. Faith का मतलब क्या है? విశ్వాసం అంటే అర్థం ఏమైంటున్నది? आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊंगा. FAITH abbreviation. ఆ యొక్క మీకు ఆ యొక్క అర్థమయ్యే సింపుల్ గా అర్థమయ్యే విధానంలో ఒక మాట చెప్తుంటాను. FAITH, ఫెయిత్ అంటే దీనికి ఉన్నటువంటి ఒక ఫుల్ ఫామ్ ఏమైంటున్నది? ध्यान से सुने. దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి. For all I trust him. That is faith. అన్నిట్లో కూడా విశ్వాసం. అన్నిట్లో ఆయన మీద అన్నిట్లో ఆయన యందు ఆధారపడుట, ఆయన నమ్ముకునుట. So प्रियो, जितना अधिक हम प्रभु पर निर्भर होते हैं, उतना ही अधिक हम अपने आत्मिक जीवन में बने रहते हैं, बढ़ते जाते हैं. ఎంతైతే ప్రభు పైన మనము అటువంటి యొక్క ప్రభు పైన ఆధారపడి ఉంటామో అంతగా మనకు ఆత్మిక జీవితంలో మనం ముందుకు సాగే వరంగా ఉంటాం. प्रभु हमारी सहायता करे कि इस नए साल की शुरुआत से परमेश्वर हमें शैतान के तीरों पर, है ना, उसके हमलों पर जय पाने के लिए मदद करे. ఈ విధంగా ఇక సంవత్సరంలో ఆరంభం నుండే ఆ యొక్క సైతాన్ యొక్క పండగం నుండి యుక్తుల నుండి విజయం పొందడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. प्रकाशित वाक्य ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము, उसका 15वां अध्याय ప్రకటన గ్రంథము 15వ అధ్యాయము और उसका दूसरा पद. 15వ అధ్యాయము 2వ వచనము. अनि मैले मानव आगोसँग मिसिएको काँचको समुद्र देखे अनि त्यो पशु, त्यसको मूर्ति, त्यसको निशान र त्यसको नामको संख्यामाथि विजय पाउनेहरूलाई परमेश्वरका बीडाहरू लिएर त्यस काँचको समुद्रमाथि उभिरहेका देखे. Them that had gotten the victory over the beast. ఇక్కడ ఏమని రాయబడుతుందంటే లోబడక వాటిని జయించిన వారు. So शैतान पर विजय पाने वाले. ఇక చూసినట్లయితే ఇక సైతాను పైన యొక్క విజయాన్ని పొందేవారుగా ఉంటున్నారు. प्रियो, जितना अधिक हम अपने आप को
प्रभु के लिए समर्पण करते हैं, ఎంతైతే మనము దేవునికి మన యొక్క జీవితాలను మనం సమర్పించుకుంటామో, जितना अधिक हम प्रभु के हाथों में अपने आप को दे देते हैं, ఎంతైతే మన యొక్క జీవితాలను ప్రభు యొక్క హస్తాలకు మనం అప్పగించుకుంటామో, और वे लोग जय का जीवन पाने वाले होते हैं। వారి యొక్క జయ జీవితాన్ని జీవించేవారుగా ఉంటున్నారు. और जो जय पाते हैं ఎవరైతే యొక్క జయాన్ని పొందేవారుగా ఉంటారో, उनके लिए अद्भुत वायदे प्रभु के वचन में है प्रियो। ఎవరైతే జయ పొందే యొక్క జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారో వారి నిమిత్తము బైబిల్లో అద్భుతమైనటువంటి యొక్క వాగ్దానాలు మనం చూడగలము. और ये सारे वायदे प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते ఇక हैं। వాగ్దానాలని కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూడగలము. इससे पहले कि भाई उठे मैं बैठ जाऊंगा, సోదరుడు లేవకుండా ముందే నేను కూర్చుంటాను. very briefly we'll touch those things and finish this message. క్లుప్తంగా వాటిని ధ్యానించుకొని మనము ఈ యొక్క సందేశాన్ని ముగిద్దాం. Rewards for those who overcome. ఎవరైతే యొక్క జయవంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తారో వారి గురించినటువంటి యొక్క బహుమానము. जो जय का जीवन बिताते हैं उनको कौन कौन सा प्रतिफल मिलता है? ఎవరైతే యొక్క జయమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని జీవించే వారిగా ఉంటారో వారికి ఎటువంటి యొక్క బహుమానాలు దొరికేగా ఉంటున్నాయో అటు విషయాన్ని చూద్దాం. देखिए, उनको आत्मिक भोजन मिलता है। వారికి యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి యొక్క ఆహారము దొరికేదిగా ఉంటున్నది. प्रकाशित वाक्य ప్రకటన గ్రంథము 2 अध्याय 2వ అధ్యాయము 7वां पद ప్రకటన 2వ అధ్యాయము 7వ వచనము. 2:7। ప్రకటన 2వ అధ్యాయము 7వ వచనము. जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जय पाउँछ उसलाई म परमेश्वरको स्वर्गलोकको बीचमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। To him that overcometh will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. ఆఖరి భావన ఉంటున్నది, జయించువానికి దేవుని పరదేశంలో ఉన్న జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనెత్తును. प्रियो, जो जय पाते हैं आत्मिक मन्ना आत्मिक भोजन से तृप्त किए जाते हैं। ఎవరైతే యొక్క జయవంతమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని జీవించేవారుగా ఉంటారో వారికి దేవుడు ఆత్మీయమైనటువంటి యొక్క ఆహారం చేత ఆయన వారిని తృప్తిపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. जो ठीक खाते हैं ఎవరైతే సరైన యొక్క విధానంలో భుజిస్తారో वो मेरी तरह तंदुरुस्त रहते हैं। ఎవరైతే మంచిగా భోజనం చేస్తారో నా వలే వారు ఎంతో దృఢంగా ఉంటారు, బలంగా ఉంటారు. आप देखना पंजाब के लोगों को, పంజాబ్ వాళ్ళని మీరు చూడండి. हमारे बहन भाई हम दोनों एक ही इलाके के हैं। సోదరు మేమిద్దరం ఒకే దగ్గర చెందిన వారం. कई लोग हैं देखने से हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती। కొందరు ఏ విధంగా ఉంటారంటే వారు ఎంతో సన్నగా ఉండేవారు ఉంటారు. क्योंकि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ఎందుకంటే వారు ఇట్టి భోజనాన్ని, ఇట్టి ఆహారాన్ని, ఈ యొక్క ఆహారాన్ని మేము తినమని చెప్పేవారు ఉంటారు. मुझे जो भी खिलाते हैं खा लेता हूँ। నేను నాకు ఏదైతే ఇస్తారో అట్టి భోజనాన్ని నేను తినేవారిగా ఉంటున్నాను. The secret of my health is there is no on the table. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక రహస్యం ఏంటంటే అక్కడ టేబుల్ మీద ఏది వద్దన్న వచ్చిందంతా మింగేస్తా. టేబుల్ మీద ఏది ఉండకూడదు, ఇచ్చిందంతా కూడా తినేవాడిగా ఉంటాను. सो प्रियो, जितना अधिक हम खाते हैं उतना ही अधिक तंदुरुस्ती को पाने वाले होते हैं. ఎంతైతే ఎక్కువగా మనం తింటామో అంతగా అటువంటి ఒక మంచి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. आत्मिक जीवन में जितना अधिक परमेश्वर के वचन को आप खाते रहोगे उतनी ही अधिक आपकी आत्मिकता बनी रहती है. ఎంతైతే మన యొక్క ఆత్మిక జీవితంలో కూడా ఎంతైతే దేవుని యొక్క ఆహారాన్ని, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం భుజిస్తామో ఆత్మికంగా అంతగా మనము అటువంటి ఒక స్వస్థతను మనం కలిగి ఉంటాం. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा. మనుషుడు కేవలం రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు గాని దేవుని నుండి వచ్చే ప్రతి ఒక్క మాట వలన ఆయన జీవించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. यही बात प्रभु ने मत्ती 4:4 में कहे हैं. ఏ మాటను యేసుక్రీస్తు వారు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో 4వ వచనంలో చెప్పి ఉంటున్నాడు. और दूसरा जो ओवरकम या जय पाते हैं, రెండవదిగా ఎవరైతే జయించే యొక్క జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారో प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय ప్రకటన 2వ అధ్యాయము 17वां पद 17. 2వ అధ్యాయము 17వ వచనము. जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जय पाउँछ उसलाई म गुप्त राखेको मन्नाबाट खान दिनेछु, अनि उसलाई एउटा सेतो पत्थर र त्यस पत्थरमा देखिएको एउटा नयाँ नाम दिनेछु,
जसलाई त्यसले पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। So हम यहाँ देखते हैं कि a new name will be given to them. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వారికి ఆ యొక్క కొత్త పేరు ఇవ్వబడేదిగా ఉంటున్నది. जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। ఎవరైతే క్రీస్తునందు ఉంటున్నారో వారు నూతన సృష్టిగా చేయబడి ఉంటున్నారు, పాతవి గతించిపోయి ఉంటున్నాయి, సమస్తము కొత్తవై ఉంటున్నాయి. अगर सचमुच में आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, ఉదాహరణకు వాస్తవంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మీరు స్వీకరించినట్లు రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే आपका जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया है। మీ యొక్క జీవితం గనుక పరిపూర్ణమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి రీతిలో గనుక మార్పు చెందినట్లయితే, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम बदलते जाएं। కొంతమంది ఏమంటారంటే కొద్ది కొద్దిగా మేము మార్పు చెందుతామని చెప్పేసి అంటారు. तो वो थोड़ा थोड़ा प्रभु के प्रतिरूप में हम बढ़ते जाते हैं। ఈ విధంగా కొద్దిగా క్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి. परंतु जिस दिन आपने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु को ग्रहण किया, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క పాపముల నుండి నువ్వు పశ్చాత్తాపడి ప్రభును అంగీకరించినప్పుడు, if any man be in Christ, he is a new creature. ఎవరైతే క్రీస్తునందు ఉంటున్నారో వారు నూతన సృష్టిగా చేయబడి ఉంటున్నారు. पुरानी चीजों के लिए जगह नहीं रहती है। పాత విషయాలకు పాత వాటికి ఏమాత్రం కూడా మనము స్థానము ఇవ్వకూడదు. सो प्रियो, जब हम जय का जीवन बिताते हैं, उस नए नाम को, उस नएपन को पाने वाले होते हैं। ఎప్పుడైతే మనము జయించే యొక్క జీవితాన్ని కలిగి ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క నూతనమైన వాటిని, క్రొత్త వాటిని మనము పొందుకునే వారంగా ఉంటాం. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26वां पद 26। ప్రకటన 2వ అధ్యాయము 26వ వచనము. अनि जसले जय पाउँछ र अन्तसम्म मेरा कामहरू सम्हाली राख्छ, उसलाई म जातिहरूमाथि अधिकार दिनेछु। अधिकार हम प्राप्त करने वाले होते हैं। ఇక్కడ చూసినట్లయితే అధికారము పొందేవారుగా మనం ఉంటాం. ये परमेश्वर का वायदा प्रभु के लोगों के लिए है प्रियो। ఇక చూసినట్లయితే ప్రియులారా, దేవుని యొక్క ప్రజల నిమిత్తము ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానమై ఉంటున్నది. पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर ने कहा, तुम सिर बने रहोगे, दुम नहीं। ఇక చూసినట్లయితే పాత నిబంధనలో మనం చూడగలము, దేవుడు ఈ విధంగా సెలవిచ్చి ఉంటున్నాడు, నువ్వు తలగా ఉండు గాని తోకగా ఉండకూడదని చెప్పి ఉంటున్నాడు. सो प्रभु के लोग हर समय they will be in elevated places, ऊंचे स्थानों में रहते हैं। ఈ విధంగా దేవుని యొక్క ప్రజలు, దేవుని యొక్క బిడ్డలు ప్రతి ఒక్క స్థలంలో కూడా ఆ యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిలో, పై స్థితిలో వారు ఉండేవారుగా ఉంటున్నారు. क्योंकि ये प्रभु का वायदा है प्रियो। ఎందుకంటే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఒక వాగ్దానం అయి ఉంటున్నది. क्या लिखा है? ఇక్కడ ఏమని రాయబడుతుందంటే, He that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. నేను నా తండ్రి వలన అధికారం పొందినట్టు జయించుచు అంతవరకు నా క్రియలను జాగ్రత్తగా చేయువానికి జనుల మీద అధికారం ఇచ్చేదను. सचमुच में प्रियो, यदि हम प्रभु के प्रति वफादार बने रहते हैं, ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క అధికారానికి మనము ఒప్పుకునే వారంగా ఉంటామో, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में रखेगा। అప్పుడు దేవుడు మనను ఉన్నతమైన యొక్క స్థలములో ఉంచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. हमारी प्रमोशन होते ही रहेगी। ఈ విధంగా మన యొక్క జీవితంలో, ఆత్మీయ జీవితంలో ఆ విధంగా ప్రమోషన్ పొందుతూ వెళ్తుంటాం. नीचे नहीं, परंतु हम ऊपर कोई जाएंगे। ఏ మాత్రం కూడా మనం కింది యొక్క స్థానానికి వెళ్ళము, కానీ ఆ ఉన్నతమైన యొక్క స్థానంలోనికి వెళ్ళే వారంగా ఉంటాం. पर यदि हम प्रभु की नजदीकी में या उसके वचन में बने नहीं रहते हैं, ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క వాక్యములో ఆయన ఎందుకు గనక మనము, ఆయన ప్రేమ ఎందుకు గనక మనం నిలిచి ఉండమో, फिर आत्मिक जीवन में हम देखते हैं कि पतन होते जाता है। ఈ విధంగా ఆ విధంగా లేనట్లయితే మన యొక్క ఆత్మిక జీవితంలో మనం ఆ విధంగా అంతకంత మనం పతనమై వెళ్ళిపోయే వారంగా ఉంటాం. आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय ప్రకటన 3వ అధ్యాయము और उसका 5वां पद। ప్రకటన 3వ అధ్యాయము 5వ వచనము. जसले जय पाउँछ उसलाई सेतो वस्त्र पहिराइनेछ, अनि जीवनको पुस्तकबाट उसको नाम कुनै रीतिले काट्ने छैन, तर उसको नाम मेरा पिताका सामु, उहाँका दूतहरूका सामु स्वीकार गर्नेछु। तो he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. ఇక్కడ ఏమని రాయబడుతుందంటే, జయించువాడు అలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును. प्रियो, ये धार्मिकता का चोगा है। ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రియులారా, ఇది ఎటువంటి అంటే ఒక వస్త్రాలతో కూడినటువంటి, నీతి వస్త్రాలతో కూడినది ఉంటున్నది. अच्छी बात है यदि आप सफेद कपड़े पहनते हैं। మీరందరూ కూడా తెల్ల వస్త్రాలు వేసుకుంటారు, మంచిదే. और पंजाब में सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे धूल बहुत है। పంజాబ్ లో తెల్లని బట్టలు తొందరగా మురికిగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అక్కడ దుమ్ము ధూళి ఎక్కువగా ఉంటున్నది. It's good to be in white and white, ఈ విధంగా తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకోవడం మంచిదే. so that we will be ready to fight.
सो प्रियो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्हाइट वस्त्र हैं वो हमारे धार्मिकता की सूचना है। ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక తెల్లని వస్త్రాలు అది మనకు నీతికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. कई लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, కొంతమంది తెల్లటి వస్త్రాలు అయితే వేసుకుంటారు. थोड़ा टच करो तो उनका बीपी बढ़ जाता है। ఆ తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళను ముట్టినట్లయితే వారి యొక్క బీపీ పెరిగేదిగా ఉంటున్నది. देखने में आज ऐसे लगते हैं कि बहुत ही नम्र, क्योंकि सफेद है। ఆ విధంగా బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు వారు చూడడానికి ఎంతో ఎంతో దీనత్వం కలిగిన వారుగా కనబడుతుంటారు. वस्त्र धारण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रिय- परंतु हमारा जो स्वभाव है वो प्रभु की तरह होनी चाहिए। ప్రియులారా, ఏదైతే వస్త్రాలు వేసుకుంటున్నారో దాని గురించి నేను మాట్లాడలేదు, కానీ మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అటువంటి నీతి వస్త్రాలను మనము ధరించవలసి ఉన్నది. वही 3रा अध्याय 12वां पद। ఆ యొక్క 3వ అధ్యాయము 12వ వచనము, जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरमा एउटा खाँबो बनाउने छु र ऊ कहिल्यै बाहिर जाने छैन। अनि म उसमाथि मेरा परमेश्वरको नाम, मेरा परमेश्वरको सहरको नाम जो नयाँ यरुशलेम हो, जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउनेछ र मेरो नयाँ नाम लेखिदिनेछु। ध्यान से पढ़िएगा। దయచేసి ఎంతో ధ్యానం నుంచి శ్రద్ధగా చదవండి. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. జయించు వారిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక స్తంభంగా చేసేదను, అందులో నుండి వాడు ఇక మీదట ఎన్నటికిని వెలుపలికి పోడు. प्रियो, जब हम जय का जीवन प्राप्त करते हैं, ఎప్పుడైతే మనము జయించే యొక్క జీవితాన్ని పొందుకుంటామో परमेश्वर उन्हें अपनी कलीसिया में एक खंबे की तरह स्थिर बनाते हैं। దేవుడు తన యొక్క మందిరంలో, తన యొక్క ఆలయంలో ఒక స్తంభంగా స్థిరంగా మనను చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. कई लोग हैं अपने आत्मिक जीवन में कलीसिया के जीवन में जंप करते रहते हैं। ఇక చూసినట్లయితే కొంతమంది విశ్వాసుల వారి యొక్క ఆత్మిక జీవితంలో ఒక సంఘం కాకుండా ఇంకొక సంఘానికి వారు వెళ్తూ వస్తున్న వారుగా ఉంటారు. जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ఆ, सभी घोड़ों पर सवार करता है, किसी का मालिक नहीं। ఎప్పుడైతే గుర్రం పైన సవారీ చేస్తామో ఎవరికి కూడా మనం యజమానిగా ఉన్నాం. प्रियो, जब आप एक जगह में बने रहते हैं, आप स्थिर रहेंगे, उस कलीसिया के लिए परमेश्वर आपको एक खंबे की तरह बनाए रखता है। ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క సంఘంలో, ఒకే సంఘంలో ఆ విధంగా మనము స్థిరంగా ఉంటామో దేవుడు ఆ యొక్క సంఘానికి నేను స్తంభంగా చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. मैं अपने नम्र सेवकाई में 50 साल पूरे हो गए हैं। ఈ విధంగా నా యొక్క ఆత్మిక జీవితంలో, నా యొక్క సేవలో ఒక 50 సంవత్సరాలు ముగిసిపోయి ఉంటున్నాయి. मैंने भाई बक्सिंग के राइट हैंड लोगों को देखा है। నేనైతే యొక్క సౌడు భక్త్ సింగ్ వారికి ఎంతో యొక్క కుడి భుజంగా ఉన్నట్టు వారిని నేను చూసిన వాడిగా ఉంటున్నాను. आज उनका कोई अता पता नहीं है, ఇప్పుడు వారు ఎక్కడ ఉంటున్నారో వారు ఏంటో మాత్రం కూడా తెలియదు. क्योंकि वो स्थिर बने नहीं रहे, वो जंप करते रहे, बम्प होते रहे और चले भी गए। ఈ విధంగా వారి యొక్క జీవితంలో ఆ విధంగా ఇక్కడికి అక్కడికి, ఈ యొక్క సంఘానికి ఆ యొక్క సంఘానికి వెళ్తున్న కారణాన్ని బట్టి వారు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయి ఉంటారో, ఎటు పోయి ఉంటారో ఏమాత్రం కూడా తెలియదు. प्रियो, अगर आप एक जगह में बने रहोगे, परमेश्वर आपको उस कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है। ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క సంఘంలో నువ్వు స్థిరంగా ఉంటావో అప్పుడు ప్రభు తన యొక్క సేవ నిమిత్తం, తన యొక్క పరిచయ నిమిత్తం నిన్ను వాడుకునేవాడిగా और ఉంటాడు. आप सेवा करने वाले होते हैं, कराने वाले नहीं। కానీ నువ్వు సేవ చేసేవాడుగా ఉంటావు, కానీ సేవను చేపించేవాడుగా నువ్వు ఉండవు. प्रभु ने कहा, प्रे फॉर लेबरर्स। ప్రభు ఏమని చెప్పి ఉంటాడంటే ఆ యొక్క పనివారి కొరకు ప్రార్థించమని చెప్పి ఉంటున్నాడు. He asked to pray for laborers, not for supervisors. ఇక చూసినట్లయితే ఆ యొక్క పనివారి కొరకు ప్రార్థించమని చెప్పి ఉంటాడు, కానీ సూపర్వైజర్స్ కోసం కాదు. आजकल लोग बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं, కానీ ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే జనులు కూర్చుండి యొక్క తమాషాను చూసేవారుగా ఉంటున్నారు. लेकिन प्रियो, झुककर काम करना नहीं चाहते हैं। ఏమాత్రం కూడా తగ్గించుకొని వినయంతో ప్రభు పని చేయని వారుగా ఉంటున్నారు. आपको पता ही है, जिस जगह में आप अच्छी तरह से काम करते हो तो आपकी उन्नति होती है, तनख्वाह भी बढ़ती है। ఎప్పుడైతే మనం పనిచేస్తున్నటువంటి స్థలంలో మనం నమ్మకంగా పనిచేసినప్పుడు ఆ విధంగా మన యొక్క జీతం కూడా పెరిగేదిగా ఉంటున్నది. सो प्रियो, यदि हम जय का जीवन पाने वाले होते हैं, ఎప్పుడైతే మనం యొక్క జయించే యొక్క జీవితం కలిగి ఉంటామో हम प्रभु के घर को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। ఎప్పుడైతే జయించే యొక్క జీవితాన్ని కలిగి ఉంటామో దేవుని యొక్క మందిరాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మనం ఏమాత్రం కూడా బయటకు వెళ్ళము. प्रभु की सेवकाई में
मुझे कई इनविटेशंस आए हैं। ఈ విధంగా దేవుని యొక్క పరిచయలో నాకు అనేకమైనటువంటి యొక్క ఆహ్వానాలు వచ్చి ఉంటున్నాయి. अगर मैं ग्रहण करता तो शायद आज मैं विदेशों में रहता। ఒకవేళ కనుక ఆ యొక్క ఆహ్వానాలను కనుక నేను అంగీకరించినట్లయితే ఈ దినాన నేను వేరే దేశాల్లో విదేశాల్లో నేను స్థిరపడేవాడిని. क्योंकि प्रभु की दया से मैं थोड़ा इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృపను బట్టి నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ మంచిగా మాట్లాడుతుంటాను. ये मैंने नकल मार के सीखा। ఇదంతా కూడా నేను కాపీ కొట్టి నకలు కొట్టి ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ నేను నేర్చుకుని ఉంటున్నాను. इंग्लिश में जब न्यूज सुनते हैं ఎప్పుడైతే యొక్క ఇంగ్లీష్ లో వార్తలు విన్నప్పుడు मेरा ध्यान न्यूज पर नहीं रहता है, నా యొక్క ధ్యానము న్యూస్ పైన ఉండదు. उस आदमी के उस लेडी के मुंह पर रहता है as to how they pronounce each word and I practice makes a man perfect. ఎవరైతే You agree with me? వార్తలు ఎవరైతే Hello. Praise the Lord. Agree with me. हाँ जी बोलिए बोलिए। ఎవరైతే యొక్క వార్తలు చెప్తుంటున్నారో వారి యొక్క పెదవులను నేను చూసేవాడిగా ఉంటున్నాను. ఎటువంటి యొక్క విధానంలో వారు వార్తలు చదువుతుంటున్నారో దానిని నేర్చుకొని మాటి మాటికి నేను దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిగా ఉంటాను. जब भाई भक्त सिंह थे इंग्लैंड से विशेष रीति से कुछ प्रचारक आते थे। ఇక చూసినట్లయితే సౌడ్ బక్సింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇంగ్లాండ్ నుండి ఇక లండన్ నుండి కొంతమంది ప్రత్యేకమైన బోధకులు వారు వచ్చేవారుగా ఉంటున్నారు. बहुत सारे सेवक भाई लोग नोट लेकर लिखते रहते हैं। అనేక మంది యొక్క సోదరులు వారు నోట్ రాసుకునేవారు. मैं तो नोटबुक बंद करके उनके मुंह की तरफ देखता हूँ। నేనైతే యొక్క నోట్బుక్ రాయకుండా వారు ఏదైతే బోధిస్తుంటున్నారో వారి యొక్క నోట్ ని వారిని నేను చూసేవాడిగా ఉంటున్నాను. जैसे वो उच्चारण करते हैं मैं भी ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ। వారు ఏ విధంగా అయితే ఎటువంటి యొక్క విధానంలో మాట్లాడుతుంటున్నారో దాన్ని నేను తిరిగి ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని. सुप्रियो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता तो दर्शन में बने नहीं रहता, परंतु संसारिक सुविधाओं को बहुत इससे पाता। ఇక చూసినట్లయితే ఒకవేళ మనము నేను ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే మనం కనుక ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే ఈ యొక్క నేను కనుక ఒప్పుకుంటే ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి యొక్క విలాసమైన యొక్క జీవితాల్లో నేను జీవించేవాడిని. क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने घर में रोपा है। ఎందుకంటే దేవుడు తన యొక్క సంఘంలో నన్ను నిలిపిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. और एक नम्र रीति से मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा। ఈ విధంగా ఎంతో యొక్క దీనత్వంతో దేవుని యొక్క సంఘంలో దేవుని యొక్క పరిచయలో నేను వాడబడుతుంటున్నాను. I am not a great preacher. నేను ఎంతో గొప్ప యొక్క బోధకుని కాదు. But I am a faithful follower of my shepherd. ఎందుకంటే నా యొక్క కాపరికి నేను నమ్మకమైన వాడిగా ఆయన నమ్మకంగా వెంబడించే వాడిగా ఉంటున్నాను. प्रियो हमारी विश्वास योग्यता है हमें आत्मिक जीवन में प्रभु के घर में बनाए रखती है और इस्तेमाल करती है। ఈ విధంగా మన యొక్క విశ్వాసం అనేది దేవుని యొక్క సంఘంలో మనము స్థిరంగా నిలిపేదిగా ఉంటున్నది. అదే విధంగా దేవుని యొక్క సంఘంలో దేవుని యొక్క పరిచయలో మనను వాడుకో చేసేదిగా ఉంటున్నది. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय ప్రకటన 3వ అధ్యాయము 21वां पद 3వ అధ్యాయము 21వ వచనము. जसले जय पाउँछ उसलाई मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाए र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसे। सो प्रियो जब हम जय पाते हैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने वाले होते हैं। ఎప్పుడైతే మనము జయించే వారంగా ఉంటామో దేవుని యొక్క సింహాసనం మీద తన యొక్క సింహాసనం మీద మనం కూర్చునే వారంగా ఉంటాం. If you want to win the crown, ఒకవేళ నువ్వు గనక కిరీటాన్ని గనక నువ్వు కిరీటం పొందుకోవాలంటే you must have the experience of throne. ఈ విధంగా అటువంటి ఒక ముళ్ళు అనేటువంటి ఒక అనుభవాల గుండా నువ్వు వెళ్ళవలసి ఉంటున్నది. और प्रभु यीशु मसीह भी वो अब मुफ्त में ही जाकर परमेश्वर के साथ नहीं बैठा। ఇక చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఏదో ఆ విధంగా వెళ్ళి సాధారణంగా వెళ్ళి తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండలేదు. जिस उद्देश्य के लिए पिता ने उसे संसार में भेजा था उसने उस काम को पूरा किया है। తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ యొక్క పరినిమిత్తమైతే యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ లోకానికి పంపి ఉంటున్నాడో ఆ యొక్క పనిని యేసుక్రీస్తు వారు సంపూర్తి చేసి ఉంటున్నాడు. और आप देख सकते हैं प्रभु ने क्रूस पर कितना कुछ सहा है। యేసుక్రీస్తు వారు కల్వరి శిలువలో ఎటువంటి యొక్క బాధను కష్టాన్ని అనుభవించి ఉంటున్నాడో మనకు తెలుసును. और आज वो पिता के दाहिने और उसके सिंहासन पर बैठा हुआ है। ఈ విధంగా శ్రమలు అనుభవించి ఈ దినాన యేసుక్రీస్తు వారు తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆయన కూర్చుని ఉంటున్నాడు. आप और मैं जब हम उसके पीछे चलते हैं प्रियो हम भी इसी अनुभव के द्वारा गुजरते हैं। ఎప్పుడైతే నీవు నేను ఆయన వెంబడించే వారంగా ఉంటామో మనం కూడా అటువంటి యొక్క అనుభవంలో మనం వెళ్ళే వారంగా ఉంటాం. आखिरी में చివరిగా प्रकाशित वाक्य ప్రకటన గ్రంథము 21वां अध्याय 21వ అధ్యాయము 7वां पद 21వ అధ్యాయము 7వ వచనము. 21 verse 7 of Revelation. ప్రకటన 21వ అధ్యాయం 7వ వచనము. जसले जय पाउँछ ऊ सबै कुराहरूको हकदार हुनेछ अनि म उसको परमेश्वर हुनेछु
अनि उही मेरो छोरा हुनेछ। He that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకొనును, నేనతనికి దేవుడనై యుందును, అతడు నాకు కుమారుడై యుండును. प्रियो, ये कितनी सौभाग्य की बात है कि आप और मैं, हम परमेश्वर के संतान, उसके बेटे बेटियां बने रहें। చూసినట్లయితే ప్రియులారా, ఎంతో అద్భుతమైన విషయము. నీవు నేను మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క సంతానముగా చేయబడమనే ఎంతో అద్భుతమైన విషయం ఏంటది. राजा का बेटा जब बाहर निकलता है, सब लोग देखते हैं, ఎప్పుడైతే రాజు యొక్క కుమారుడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అందరు కూడా చూస్తుంటారు. काश मैं भी महल में पैदा होता तो ऐसे जाता। ఏమనుకు अगर मैं भी राजा నేను का కూడా बेटा होता तो कार में जाता, నేను కూడా गोल्डन कार। నేను కూడా రాజు యొక్క కుటుంబంలో కనుక జన్మించినట్లయితే అటువంటి యొక్క బంగారు కారులో నేను వెళ్ళేవాడిని అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. पश्चाताप करते रहते हैं, ఈ విధంగా అటువంటి యొక్క ఆ విధంగా మనం బాధపడుతూ పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగి ఉంటాం. लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम मजदूर ही हैं। ఎందుకంటే लेकिन आत्मिक जीवन में प्रियो, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు నేను మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క సంతానంగా చేయబడి ఉంటున్నాం. ఇదంతా ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, And it is a wonderful privilege to be his son and his daughter. ఈ విధంగా ఆయన యొక్క కుమారుడుగా ఆయన యొక్క కుమార్తెగా మనం చేయబడి ఉంటున్నాం. ఎంతో గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి యొక్క భాగ్యం ఏంటున్నది. प्रियो, ये धन्यता केवल उन्हीं के लिए है जो जय का जीवन बिताते हैं। ఎవరైతే యొక్క జయించే యొక్క జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారో వారి నిమిత్తమే, వారి కొరకే దేవుడు ఇటువంటి యొక్క సౌభాగ్యాన్ని అనుగ్రహించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. परमेश्वर का अद्भुत वायदा होरेब कलीसिया के लिए। ఈ విధంగా దేవుడు మన ఓరేబు యొక్క సంఘాన్ని గురించి అద్భుతమైన యొక్క వాగ్దానం ఇచ్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and dragon shall thou trample under feet. కీర్తనలు 91:13 నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అణగదొక్కెదవు. प्रियो, ये ऐसा संसार है जो परीक्षाओं से और आकर्षणों से भरा हुआ है। ప్రియులారా, చూసినట్లయితే ఈ లోకమంతా కూడా అనేకమైనటువంటి యొక్క పరీక్షలతో, అనేకమైనటువంటి యొక్క ఆకర్షణతో నిండి ఉంటున్నది. परंतु प्रभु चाहता है कि हम जय का जीवन पाएं। మనము జయించే యొక్క జీవితము కలిగి ఉండాలని, జయవంతమైన జీవితాన్ని పొందుకోవాలని ప్రభు ఆశిస్తున్న వాడుగా ఉంటున్నాడు. मैंने अंग्रेजी में ये बातों को जोड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। నేను ఇంగ్లీష్ లో యొక్క మాటలు నేను జోడించి ఉంటున్నాను, దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి. बाद में भाई, बाद में, अभी नहीं, बाद में ट्रांसलेट करो। మీరే చెప్పండి, తెలుగులో మీరే చెప్పండి. This world is a station full of temptation, yet we got to maintain our salvation and reach our destination because this world is not our habitation. These are the days of tribulation, but take consolation, serve the Lord with full dedication and daily sanctification. Read your Bible and have daily meditation. Don't forget to make your supplication. Live a life of separation. Don't fall into temptation. If you fall, great will be your damnation and your life will be desolation. Finally, young generation, don't be a botheration to the local congregation, but be a strong witness to Bahrain nation. Thank you, and don't mention. So after the prayer, we will be having a short break, 10 minutes. We will be having tea time. So we will have prayer. ప్రార్థన తర్వాత 10 నిమిషాలు మనకు బ్రేక్ ఉంటున్నది. ఆ యొక్క సమయంలో మనము టీని కలిగి ఉంటాం. प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, फेरि तपाईको अनुग्रह कृपा भयो। वर्षको पहिलो दिन हामीलाई तपाईको उपस्थितिमा यसरी ल्याउनु भयो, प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।